नमस्कार, खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब असैंबली चोणां लई 117 हलके विच कुल 1304 उम्मीदवार आजमा रहे ने अपनी किस्मत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुताबिक पंजाब प्रशासन पूरी तरह नाकाम, सूबे के अर्थचारे की हालत बेहद खराब। कांग्रेस के सीनियर आगू राहुल गांधी भलके लुधियाना में एक वर्चुअल रैली दौरान वर्करां नूं करनगे संबोधन। ते बसंत पंचमी का त्यौहार अज शरधा ते उत्साह नाल मनाया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब असैंबली चोणां लई सारे 117 हलकों में हुण तक कुल 1304 उम्मीदवार चोण मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल 4 फरवरी को नाम वापसी के आखिरी दिन 341 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी पत्र वापस लए। मुख्य चोण अधिकारी डॉक्टर एस करना राजू ने चंडीगढ़ में जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि इन्होंने चोणों लिए कुल 2246 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए सन। पड़ताल दौरान 588 नामजदगी पत्र रद्द कर दिए गए सन। उन्होंने दस्सिया कि दुरुस्त पाए गए 1645 नामजदगी पत्रों विचों 341 पत्र वापस लए जाने तो बाद हुण 1304 उम्मीदवार चोण मैदान में ने। डॉक्टर राजू ने दस्सिया कि सब तो वध 19 उम्मीदवार सानेवाला ते पटियाला देहाती असैंबली हलकों में चोण मैदान में नितरे ने, जबकि सब तो घट 5 उम्मीदवार गुरदासपुर जिले के दीनानगर हलके में चोण मैदान में ने। इन्हां चोणां लई पोलिंग 20 फरवरी को सवेरे 8 बजे तो शाम 6 बजे तक होवेगी। केंद्रीय मंत्री ते बीजेपी के सीनियर आगू हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पंजाब में प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा है और सूबे का अर्थचारा बेहद खराब हालत में है। लुधियाना में अज पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने गल आखी और कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने साल 2021-22 लई 9.2% तो वध की कौमी वाधा दर दिखाई है, जबकि पंजाब वड्डे करज हेठ दबिया होया है तो सनअतकार सूबे में अपने यूनिट लगाने तो पिछे हट रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा है कि जमीन माफिया, खनिज माफिया तो भ्रिष्टाचार ने सूबे के अर्थचारे को तबाह कर दिता है और लोग मौजूदा कांग्रेस सरकार तो तंग आ चुके हैं। लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया, इत्थों ही इन्हां दी जान नहीं छुटती। ते एक तरफ एक क्राइसिस हैगा एग्रीकल्चर का, देख लो, तुहानूं पता पंजाब का वाटर लेवल कितना गिर रहा है। अगर इन्हें सुधारोगे नहीं तो पंजाब जो है ना डेजर्ट लाइक रेगिस्तान बन जाएगा। इसलिए गवर्नेंस वास्ते हुकूमत ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ। लुधियाना में 300 तो वध लोगों ने हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी के कौमी जनरल सकत्तर दुष्यंत गौतम और मीडिया इंचार्ज अनिल सरीन की मौजूदगी में बीजेपी की मैंबरशिप हासिल की। इन्हां विच 1984 के सिख विरोधी दंगियां की एसोसीएशन के मीत प्रधान भी शामिल ने। कांग्रेस पार्टी वालों पंजाब असैंबली चोणां लई स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होने मगरों पार्टी के कई आगुओं में रोस देखने को मिल रहा है। पार्टी सांसद मनीष तिवाड़ी ने इस लिस्ट में थां नहीं मिली है। इसते मनीष तिवाड़ी ने ट्वीट करके तिखे सवाल चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जेकर ये इसके उल्ट हुंदा तां मैं खुशी नाल हैरान हुंदा। अजिहा करन दा कारण कुछ लुकिया नहीं है। इस तो इलावा साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और MP अभिजीत मुखर्जी ने भी कांग्रेस पार्टी से सवाल खड़े किए हैं। भारतीय किसान यूनियन ते संयुक्त संघर्ष पार्टी के आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अज मोहाली में अपनी पार्टी का चोण मनोरथ पत्र जारी किया। इस मौके चड़ूनी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी अमन कानून, नशा, बेअदबी, नकली शराब और नकली खाण पीण वाली वस्तां ते सख्त कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी देश को बचाने लिए राजनीति में आई है और सरकार आने ते किसान कमीशन भी गठित किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर आगू राहुल गांधी भलके 6 फरवरी को लुधियाना में एक वर्चुअल रैली दौरान वर्करां को संबोधन करेंगे। चंडीगढ़ में जानकारी देंदे पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने कहा कि वह पंजाब में विधान सभा चोणां लई मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान करेंगे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਰਮੇਸ਼ ਸਵਾਮੀ, ਜਯੰਤੀਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਓਮਗਿਰੀ ਦਲੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕਾ ਜੋਥਿਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਰਮੇਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਮੇਸ਼ ਸਵਾਮੀ 1937 ਵਿੱਚ ਭਰਤਪੁਰ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮਈ 1939 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤਪੁਰ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1942 ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਭਰਤਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੁਸਾਵਰ ਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਬਰਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਰਮੇਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਤਨ ਪੇ ਜੋ ਫਿਦਾ ਹੋਗਾ ਅਮਰ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਯੰਤੀਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਓਮਗਿਰੀ ਦਲੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1862 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਯੰਤੀਆ ਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਮਗਿਰੀ ਦਲੋਈ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਂਗਪੁੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਯੰਤੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਯੰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਯੰਤੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਓਮਗਿਰੀ ਦਲੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਯੰਤੀਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕਾ ਜੋਥਿਕਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 5 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਇਕਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮੀਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਥਿਕਾ ਰਾਏ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀ। ਜੋਥਿਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। 1946 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੋਥਿਕਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਦ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਜੋਥਿਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਆਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 7, 11 ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖਬਾਰ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ ਅਤੇ SSP ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਘ ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਗਿਆਨ, ਵਿਵੇਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾਵਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਇਆ। ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਨ ਯੱਗ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਗ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ, ਅਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਤੂ ਰਾਜ, ਬਸੰਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਗਿਆਨ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ NCR ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:50 ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਰਿਐਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 5.7 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 181 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਡਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਲਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।